امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرانے کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر کشمیر کے قدیم تنازع کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ دونوں ملکوں سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فیصلہ کرنے پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو لاکھوں معصوم اور اچھے لوگ مارے جاتے۔ انہیں فخر ہے کہ امریکہ نے یہ عظیم اور تاریخی فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ انہیں پاکستان اور بھارت کی قیادتوں پر بھی فخر ہے جنہوں نے اتنی مضبوطی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کی اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حالیہ جنگ بندی معاہدے میں بھی امریکہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ پاکستان امریکہ سمیت تمام دوست ملکوں کے کردار کو سراہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا لازمی ہے۔ پاکستان امریکہ سے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان علاقائی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے عالمی برادری سے رابطے میں رہے گا۔ جنگ بندی کے بعد پاک بھارت بات چیت کی توقعات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے لیے پر امید ہے اور یہ بھی کہ یہ سلسلہ لمبا چلے۔ گزشتہ روز سیز فائر کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کشمیر واز آن دی انٹرنیشنل ایجنڈا، تو ہمارے یہ تو الٹا پڑ گیا انڈیا کو سارا سین ہی۔ ہاں سو ان کا تو جو وہ چاہتے تھے اس کا برعکس ہوا۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈالنے کی کوشش بھارت کو الٹی پڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 22 اپریل کے بعد بھی مسئلہ کشمیر کی بات کی تھی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل رابطے بھی قائم ہوں گے۔ شاید بیک چینل رابطوں کے لیے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ امریکی صدر اور نائب صدر کے بیانات کی بجائے ان کے اقدامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت امریکی قیادت مداخلت نہ کرنے کی بات کر رہی تھی اس وقت بھی رابطے جاری تھے۔ کل سیز فائر خطرے میں پڑنے کے بعد بھی امریکہ نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ فون کالز ہوئیں جس کے بعد سیز فائر بحال ہوا ہے۔ US has rescued India from this difficult situation. اور تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا، let me reiterate کہ الحمدللہ جب یہ اس ڈیفائننگ مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا ہے تو we have re-established deterrence جس کو کہ ایروڈ کیا تھا انڈیا نے۔ ہم نے ان کے لمیٹڈ کانسیپٹ آف وار کو بھی بری کر دیا ہے۔ ہم وہ جو نیو نارمل بنانا چاہ رہے تھے کہ that we have to pay the cost for their failures، ہم نے نیو نارمل کو بھی دفن کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا ہے کہ کل امریکہ نے بھارت کو مشکل صورتحال سے بچایا ہے۔ 10 مئی کے تاریخی دن پاکستان نے اپنا ڈیٹرنس دوبارہ قائم کر دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کر کے پاکستان کا ڈیٹرنس ختم کر دیا تھا، مگر کل پاکستان میں جارحیت کو معمول بنانے کے بھارتی فلسفہ جنگ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر گرانے کا بھارتی سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ناصر جنجوعہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے ماڈرن وارفیئر میں ایک نئی نظیر اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت ثابت کر دی۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں بھارت کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کو تاریخی سبق سکھا دیا ہے۔ بھارت کی جنگی مشین میں پاکستان کو دھول چٹانے کی صلاحیت موجود ہی نہیں تھی۔
मुमताज़ दिफाई तज्जिया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा है कि भारतीय सियासी क़यादत ने गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा किया। भारतीय क़यादत ने अपनी फ़ौज पर वो बोझ डाला जिसे उठाने की अहलियत इनमें नहीं थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार का भारतीय फ़ौज के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय हुकूमत को समझना चाहिए कि इलेक्शन जीतने जैसे सियासी मकासद का बोझ फ़ौज पर नहीं डालना चाहिए। जिस मिलिट्री ऑफिसर ने हुकूमत को समझाने की कोशिश की उसे हटाया गया। एक गैर हकीकत पसंदाना फ़लसफ़े के लिए झूठ बोलने से भारतीय रियासत और मीडिया के कोई साख नहीं रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने जिस तरह जवाब दिया इसकी भारत को तवक्को नहीं थी। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का अज़्म। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के पाकिस्तान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की खुद भारतीय सरकार मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना कोई ड्रोन आया। सीज फायर पर हर तरफ मुकम्मल तौर पर अमल होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कर दी। कहा अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। सीज फायर कराने में अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की कोशिशें शामिल रहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत पर सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशत गर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुराज़्म हैं। चंद इलाक़ों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंग बंदी से दोनों मुमालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। खलीज तावन काउंसिल का पाक भारत फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए GCC की हिमायत की तस्दीक। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने उम्मीद जाहिर की कि यह मुआहिदा जनूब एशियाई खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा आदिल अल जुबैर को नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबिता। इसहाक़ डार ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में सऊदी अरब के मुस्बत तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का भी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद ज़ाहिर की। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंग बंदी का खैर मकदम। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख़ याद रखेगी। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी कोशिशों में किरदार अदा किया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा।
صدر آصف علی زرداری کی آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور تمام افواج کو مبارکباد. کہا کہ پاک افواج کی بہادری اور انتھک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا. اللہ پر ہمارے ایمان نے ہجوم سے 5 گنا زیادہ ملک کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت عطا کی. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع کشمیر اور سنتاس معاہدے کے حل میں ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان پر امن ہے، کمزور یا بزدل نہیں. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانے والے بہادر جوانوں کو سلام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم تشکر منانے کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں، حکمت سے دیا. شاہینوں نے دشمن کے طیارے گرا کر دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. دنیا نے جان لیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، ٹیکنالوجی سے طاقتور بنائیں گے. ایسا پاکستان بنائیں گے جسے کوئی دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور بھی نہ کر سکے. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے پاکستان کی مسلح افواج کی پوری دنیا میں دھاک بٹھا دی. اس جنگ میں پاکستانی فوج کی قابلیت اور فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی مثالیں 4 دانگے عالم میں دی جا رہی ہیں. افواج پاکستان کے بہادروں کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. مسلح افواج کی ولولہ انگیز قیادت، جرت اور بہادری نے وہ لاجواب اور لاجواب جو مثالیں قائم کی ہیں کہ مودی سرکار کو اپنی اوقات یاد دلا دی ہے. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم تشکر ریلیاں. لاہور کے تاریخی نولکھا چرچ سے پاک فوج کے حق میں بین المذاہب ریلی نکالی گئی. مسلمانوں، مسیحیوں اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. دشمن کو بھرپور جواب دینے پر ملتان، جنگ، پاک وطن، راجن پور اور کمالیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. اوکاڑا میں نکالی گئی ریلی میں وفاقی وزیر آبی و وسائل معین بٹو بھی شریک ہوئے. سندھ میں حیدرآباد، جیکب آباد، میرپور خاص، شکارپور، بدین، عمرکوٹ، خیرپور اور ڈھرکی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. پشاور اور باجوڑ میں بھی پاک فوج کی فتح کے جشن میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا. آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں یوم تشکر پر 2 الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں. ایک ریلی کی قیادت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کی. میرپور آزاد کشمیر میں بھی پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی. انڈیا میرے خیال میں اپنی اینٹ سے اینٹ بجوا کے ابھی جو ہے وہ سیز فائر کروانے میں بہت مطمئن ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان جیت گیا، بہت مزہ آیا. اللہ کے فضل سے انڈیا ہار چکا ہے اور پاکستان جیت چکا ہے. اور پاکستان زندہ باد. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان، بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام ہمیں 0317248469 پر واٹس ایپ کریں. پاکستان کے مؤثر جوابی حملے نے بھارت کو سیز فائر پر مجبور کیا. امریکی میڈیا تفصیلات سامنے لے آیا. امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بتایا کہ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کی تو بھارت ثالثوں کی طرف دوڑا. پھر امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترک حکام سے رابطہ کیا جس کے بعد سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ممکن ہوا. امریکی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح تشویشناک انٹیلیجنس موصول ہونے پر امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی میں اپنی مداخلت بڑھائی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی کو بتایا کہ کشیدگی جاری رہی تو ہفتے کے اختتام پر اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے. امریکی صحافی کے مطابق جے ڈی وینس نے مودی پر پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے زور ڈالا. برطانوی ٹی وی بی بی سی کے صحافی ایمبرسن نے کہا کہ اربوں ڈالرز کا اسلحہ خرید کر بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے.
सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफाल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। उनके ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत का धचका लगा होगा। फ़ज़ाई हुदूद खुलने के कई घंटों बाद भी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुल्क भर में आज भी 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाज़ें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन को रवां रखने के लिए मुख्तलिफ एयरलाइनों की कोशिशें जारी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई रूट 18 मई की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। खलीजी ममालिक से लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की परवाज़ें तवील हो गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास के दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। HBL PSL 10 के बकिया मैचेस करवाने के लिए इंतज़ामिया के फ्रेंचाइज और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते। इवेंट के बकिया 8 मैचेस भी रवा माह ही मुकम्मल करवाने के लिए कोशिशां। पाक भारत कशीदगी की वजह से PSL 10 में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए दुबई भेजा गया था, जहां से बेशतर खिलाड़ी अपने अपने वतन रवाना हो गए। फ्रेंचाइज के लिए फौरी तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकजा करना बड़ा चैलेंज। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत बहुत पहले ही जंग हारने का दबाव है। अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करेगा तो मजीद दबाव में आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एजाज चौधरी ने कहा कि अमेरिका को इंटेलिजेंस इत्तला मिल चुकी थी कि पाकिस्तान के जवाबी वार के बाद भारत की हालत ठीक नहीं है। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने भी तस्दीक की है कि सीज़ फायर का मुतालबा भारत की तरफ से किया गया। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। भारत बड़ा मक्कार और झूठा दुश्मन है। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। पहलगाम वाक़े के शवाहिद बताते हैं कि इसमें भारत खुद ही मुलव्वस है। पहले भी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा, कभी सबूत पेश न किए। दुनिया को भी साफ नजर आ गया था कि भारत झूठ बोल रहा है। भारत कभी नहीं चाहता था कि मसला कश्मीर का मामला उठे। हकायक नहीं छुप सकते। दुनिया भारत से सवाल कर रही है। भारतीय शहरी भी भारत सरकार से सवालात पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। कहा कि भारत में कितनी तबाही हुई वो खुद कभी नहीं बताएंगे, लेकिन सब सामने आ ही जाता है। भारतीय हुकूमत ने अपनी कौम से जो वादे किए थे वो उसके हलक में फंस गए हैं। भारत को खुद एहतसाबी ज़रूर करनी चाहिए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान तफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का इयादा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम के भी मंजूरी हुई। सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार हो गई।